श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षौ विश्वशम्भुवम् विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं पदम् विश्वतः परमान्नित्यं विश्वन्नारायणगं हरिम् विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतम् नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणम् नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानन्नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ट्यावितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगं शिलाभिस्तुलं पत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुषिरगं सूक्ष्मं सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतो मुखः सोऽग्रभुग्बिभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगूर्ध्वमधश्चायैरश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये निशिखा अणियोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्ये
ध्यस्थाद्विद्युल्लेखे वभास्वरा नीवारशुकवत्तन्वी पीताभास्वत्यणुपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः सब्रह्मस शिवः सह ऋस्येन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतौ विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगैर्युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदन्धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषनृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः
एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। আজকের মনন ষষ্ঠ অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোক। জ্ঞান বিজ্ঞান তৃপ্তাত্মা কূটস্থো विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। আবার পড়ছি, জ্ঞান বিজ্ঞান তৃপ্তাত্মা কূটস্থো विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। এখানে যোগীর লক্ষণ বলা হয়েছে যে সমস্ত অন্তঃকরণ বৃত্তিকে রুদ্ধ করেছে, মনকে নিশ্চল করেছে, যেখানে বায়ু প্রবাহ নেই সেখানে প্রদীপের শিখা যেমন শান্ত থাকে, মনকে তেমন শান্ত যে করেছে, যার কর্মফলের বাসনা দূরীভূত হয়েছে এবং যে সেই পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করেছে, সে যুক্ত, সে বিজিতেন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় তার বশে আছে। আমরা আগের আগের আলোচনাগুলোতে পেয়েছিলাম শরীর, ইন্দ্রিয়, মন এগুলোকে নিয়ন্ত্রণে যে আত্মার আছে সেই আত্মাই কিন্তু সে জিতা আত্মা, সেই আত্মাই হচ্ছে আত্মার বন্ধু। আর শরীর, মন এবং ইন্দ্রিয় যার নিয়ন্ত্রণে নেই সেই আত্মার অন্য কোনো শত্রুর প্রয়োজন নেই, সে নিজেই নিজের সমূহ ক্ষতি করতে সক্ষম। এখানে সেই আলোচনার সূত্র ধরে এখন যোগীর স্বরূপ বলা হচ্ছে, যোগী কেমন হয় বলা হচ্ছে, জ্ঞান বিজ্ঞান তৃপ্তাত্মা। এখানে শঙ্করাচার্য একটা দারুণ শব্দ প্রয়োগ করেছেন, সেটা নিয়ে বলবো। বলা হচ্ছে জ্ঞানম মানে কি এবং বিজ্ঞানম মানে কি, দুটো তো একই রকম শুনতে। এখানে বিজ্ঞান মানে কিন্তু সায়েন্স নয়। জ্ঞানম মানে হচ্ছে যে আমাদের শাস্ত্রে যে বিষয়সমূহ বলা হয়েছে তার জ্ঞান। মানে এই যে ধরুন আপনারা শাস্ত্র পড়ছেন এখন, তো এখানে যে শব্দগুলো আছে, যে বিষয়গুলো প্রতিপাদিত হয়েছে তার জ্ঞানকে বলা হচ্ছে জ্ঞান। আর বিজ্ঞান মানে বিশেষ জ্ঞান। বিশেষটা কি? এই যে শাস্ত্র থেকে বিষয়গুলো জানলেন তাকে অনুভব করা, তাকে ফিল করা, তাকে রিয়েলাইজ করা, সাক্ষাৎকার করা, তাকে বলা হচ্ছে বিজ্ঞান। ফলে শুধুমাত্র জ্ঞান হলে কিন্তু কিছু হয় না, তার সাথে বিজ্ঞানও দরকার। শঙ্করাচার্য ব্রহ্মসূত্রের যখন ভাষ্য করছেন
তখন বলছেন অবগতি পর্যন্তম জ্ঞানম সন্বাচ্যায়াহ ইচ্ছায়াহ কর্ম। শুধুমাত্র জ্ঞান হলে হবে না, অবগতি, একদম সাক্ষাৎকার অবধি জ্ঞান প্রয়োজন। সাক্ষাৎকার না হলে শুধু জ্ঞানে কি এসে যায়? বিবেক চূড়ামণি তো খুব সুন্দর বলেছেন, বাগ বৈখরি শব্দঝরি শাস্ত্র ব্যাখ্যান কৌশলম বৈদুষ্যম বিদুষাম তদ্বদ ভুক্তয়ে না তো মুক্তায়ে। এই যে বিদ্বানেরা রয়েছে চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, যাদের ভাষণ ক্ষমতা দারুণ, কাছে বসলে একদম মনকে ধরে রেখে দেবে ঘন্টার পর ঘন্টা, এমন তাদের বাচন শৈলী, এমন তাদের শাস্ত্রের ব্যাখ্যানের গভীরতা, দারুণ শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে। তো ঠিক আছে, দারুণ ভালো বক্তা, দারুণ শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে, তার যে বৈদুষ্য, তার যে স্কলারশিপ আছে, তাও একদম মানে ভাবা যায় না এমন জ্ঞানী মানুষ। যে হ্যাঁ ঠিক আছে, যে সবগুলোই ভোগের জন্য, কোনোটাই মুক্তির জন্য নয়। কারণ কি, শুধুমাত্র শাস্ত্র জ্ঞান আর কয়েকটা আহ বুলি আওড়ানো, তাতে তো মোক্ষ হয় না। এই যে ধরুন না, আমরা তো অনেকেই আছি যারা বহুদিন ধরে বেদান্তের ছাত্র, চর্চা করে যাচ্ছি, তো ওই মোক্ষ তো হয়নি। কেন হয়নি? শুধু পদপদার্থ জ্ঞান হয়েছে, ব্রহ্ম আছে, সে সত্য জ্ঞান, অনন্ত মায়া আছে, ঠিক আছে, এই জীব ব্রহ্ম এক, ওই বলার মতো বলা হচ্ছে। যে জনসমক্ষে দাঁড়িয়ে বৈরাগ্য বৈরাগ্য বলে চিৎকার করে যাচ্ছি আমরা, সেই বৈরাগ্যের কণামাত্র আমাদের মধ্যে প্রবেশ করেনি। সুতরাং জ্ঞান আছে, কিন্তু বিজ্ঞান নেই। সুতরাং জ্ঞান এবং বিজ্ঞান, এই দুটো যার হয়েছে না, তার অন্তঃকরণ তৃপ্ত হয়ে যায়, মানে সে তৃপ্ত হয়ে যায়, তার মন তৃপ্ত হয়ে যায়। আমাদের অতৃপ্তি কোথায়? মনে। তাহলে তৃপ্তিও কোথায় আসবে? মনে। আপনার খিদে পেয়েছিল, আপনাকে নুন ভাত দিয়ে দেওয়া হলো, আপনি খেয়ে নিলেন, ক্ষুধা চলে গেল, কিন্তু তৃপ্তি হয়নি। সুতরাং আপনি খিদের জন্য খাচ্ছিলেন, এ কথাও সত্যি, কিন্তু আংশিক সত্যি। আপনি তৃপ্তির জন্য খাচ্ছিলেন, ওখানে একটু দারুণ খাবার দাবার হলে, একটু ফ্রাইড রাইস, একটু ভালো একটা পনিরের তরকারি ইত্যাদি হলে ভালো হতো, সেটা হলে আপনি তৃপ্ত হবেন। এবং এই তৃপ্তির শেষ নেই। বলে না, ডিজায়ার ইজ লাইক আ কাপ উইদাউট আ বটম। একটা কাপের তলা নেই। আপনি যত তাকে পরিপূর্ণ করুন না কেন, সে পূর্ণ হবে না তো। কারণ পূর্ণ হওয়া তো, বলে না, উসকে ফিদরত মে হি নেই হ্যায়, ওর স্বভাবেই নেই। সুতরাং আমাদের বাসনা পূর্ণ করা সে সম্ভব নয়। একটা বাসনা দূর হবে, আরেকটা এসে উপস্থিত হবে। আমাদের কখনো, আমরা বলতে পারি না যথেষ্ট হয়েছে, এনাফ, আমরা বলতেই পারি না। শঙ্করাচার্য যে শব্দটা প্রয়োগ করছেন, যেটার জন্য বলছিলাম, সঞ্জাত অলম প্রত্যয়, অলম প্রত্যয়। অলম মানে যথেষ্ট, প্রত্যয় মানে জ্ঞানম, মানে ঠিক আছে, যথেষ্ট, এনাফ। এই যে দ্য সেন্স অফ এনাফ বা এনাফনেস, তাকে বলা হচ্ছে সঞ্জাত অলম প্রত্যয়। এটা কখন আসে? জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের মাধ্যমে আসে। আগে শাস্ত্র জানতে হবে, সেটাকে অনুভব করতে হবে, তখন বুঝবেন যে আরে, জগতে বাঁচার জন্য এত জিনিসের প্রয়োজনই নেই। এগুলো সব তো, যেগুলোকে নিড বলা হচ্ছে, ক্রিয়েটেড নিড, আমাদের এত প্রয়োজন নেই। ফলে একটা এনাফ, ঠিক আছে, এনাফ, যথেষ্ট হয়েছে। এই যে ধরুন না,
চতুর্দিকে এই এত নেতাদের কাছে এত টাকা বেরোচ্ছে, তারা তো একটা যথেষ্ট আয়েসে জীবন কাটাচ্ছে। কোথাও গিয়ে তো তারা এনাফ বলতে পারতো যে ঠিক আছে, অনেক হয়েছে, আমি এবার একটু শান্তিতে জীবনযাপন করব, মানুষের কল্যাণ করব, একসাথে একটা সুন্দর সমাজ গড়ার চেষ্টা করব। না, আমার দরকার, এত টাকা দরকার, তত টাকা দরকার, এই দরকার, সেই দরকার। টাকা অর্জন করতে হবে, বিদ্যা এবং টাকা অর্জন করা খারাপ কিছু নয়। পঞ্চতন্ত্রে আছে অজরা মারাবাত প্রাজ্ঞ বিদ্যামার্থম চ চিন্তয়েৎ, যেন কোনোদিন আমি বুড়ো হব না, যেন কোনোদিন আমার মৃত্যু হবে না, এইরকম ভেবেই টাকা পয়সা আর বিদ্যা অর্জন করতে হয়। কিন্তু মনে মনে এনাফ বলতে জানতে হয় সব জায়গাতেই, যে এনাফ, যথেষ্ট হয়েছে। এই মাত্রা জ্ঞান যদি না থাকে তাহলে কিন্তু জীবন সুন্দর হয় না। তো এখানে বলা হচ্ছে যে যোগী কে হবে, ওই যে প্রথমেই ওই অলম প্রত্যয়, কি অপূর্ব একটা শব্দ। আমি এই শব্দটার, ছোট্ট একটা শব্দ, একদম পরমাণু বোমার মতো, মানে শুধু এইটুকু নিয়ে আলোচনা করেই না কেউ অন্তরে অন্তরে তার হঠাৎ করে জ্ঞানোদয় হয়ে যাবে। সঞ্জাত অলম প্রত্যয়, এই যে যথেষ্টতার বোধ, যে হ্যাঁ যথেষ্ট হয়েছে, এটা মাত্রা এখানে শেষ করা যায়। এবং এই সঞ্জাত অলম প্রত্যয়, এই যথেষ্টতার জ্ঞান, এটা কিন্তু ওই তৃপ্তি, এটা জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের মাধ্যমে আসে। ঠিক আছে, সুতরাং যে তৃপ্ত হয়েছে, যার নতুন করে আর কিছু চাওয়ার নেই, পাওয়ার নেই, সে হচ্ছে জ্ঞান বিজ্ঞান তৃপ্তাত্মা। যোগী কেমন হয়? ওই জ্ঞান বিজ্ঞান তৃপ্তাত্মা, সে কোনো কিছু পাওয়ার জন্য চতুর্দিকে ছুটে বেড়ায় না। তার জন্যই তো শান্ত হয়ে বসতে পারে, তার জন্যই তো শান্তি পায়। জ্ঞান বিজ্ঞান তৃপ্তাত্মা। আর কেমন কূটস্থ, কূট কাকে বলে? আপনারা কামারশালায় গেছেন, একটা লোহার উপরে দেখবেন কাস্তে ফাস্তে রেখে বেধড়ক পেটাচ্ছে, কাস্তে রাখা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ওই আমরা বলি নেহাই, ওই নেহাই এর ওই লোহার যে স্তম্ভটা ছোট্ট, তার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না, ওটাকে বলে কূট। যখন বলা হয় কূটস্থ, মানে কূটের মতো যে থাকে, তার মানে কি ওর ওপরে হাজার জিনিস মারা হচ্ছে, সেগুলো বেঁকে যাচ্ছে, তাদের পরিবর্তন হচ্ছে, তাদের ফর্মের পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু কূটের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। ফলে কূটস্থ মানে হচ্ছে যার কোনো বিকার নেই। অর্থাৎ সুখ আসছে, দুঃখ আসছে, এই আসছে, সেই আসছে, মান দাও, অপমান দাও, ও ও বিন্দাস, ওর কোনো বিকার নেই। ও দেখেও দেখছে না, ও শুনেও শুনছে না, উদাসীন হয়ে আছে। কূটস্থ মানে হচ্ছে বিকারহীন। তাহলে যোগী কেমন হবে? জ্ঞান বিজ্ঞান তৃপ্তাত্মা হবে, আর কূটস্থ হবে। সব জায়গাতে যদি ও এক্সপ্রেশন দিতে থাকে, তাহলে কি করে হবে? রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, একটা পাথরে পালে, দূর অপদার্থ পাথর কোথাকার, রাস্তার মাঝখানে এসে বসে, আরে ভাই, হয়ে গেছে, বেরিয়ে যাও। ওখানে যদি সে একটা করে ওইরকম ভাবে বলতে বলতে যায়, কি কতদূর এগোবে জীবনে? প্রত্যেকটা মুহূর্তেই তো তাকে অভিযোগ করে যেতে হবে, কারণ লাইফ ইজ নট ফেয়ার, সবাই জানি। সুতরাং কূটস্থা, যাই আসুক, একদম সে অপ্রাকম্পেহ, শঙ্করাচার্য বলছেন, একটু তার মধ্যে কোনো সামান্যতম পরিবর্তন আসবে না। আর কেমন বলা হচ্ছে যোগী? না বিজিতেন্দ্রিয়, খুব সোজা, যার ইন্দ্রিয়গুলো জিত হয়েছে, মানে ইন্দ্রিয়গুলো যার বশে আছে। এবং ইন্দ্রিয়টা এখানে উপলক্ষণ। শরীর, ইন্দ্রিয় এবং মন, এই যে কার্যকরণ সংঘাত, এই শব্দটা শঙ্করাচার্য খুব ব্যবহার করেন। কার্যকরণ সংঘাত, কার্য মানে শরীর, করণ মানে হচ্ছে ইন্দ্রিয়, মন সহ, এই কার্যকরণ সংঘাতকে যে নিয়ন্ত্রণ করেছে, জয় করেছে, এগুলো যার কন্ট্রোলে আছে, ঠিক আছে, এই রকম যে, ঠিক আছে,
সে যুক্তঃ সমাহিতঃ, সে তার যোগ হয়েছে। সে সমাহিত, তার সমাধি হয়েছে। এইগুলো না হলে সম্ভব নয়। তার ওই যথেষ্টতার বোধ জরুরি। তৃপ্ত হওয়া জরুরি। অন্তরে তৃপ্ত হওয়া জরুরি। কূটস্থ হওয়া জরুরি। শরীর, ইন্দ্রিয়, মনকে নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। এমন যদি হয়, তবে সে যুক্ত হবে। তবে সে সমাহিত হবে। সমাধিযুক্ত হতে পারবে। আর যে এরকম সমাধিযুক্ত হবে, তার সম্পর্কে বলা হচ্ছে তার সর্বত্র সমভাব। সুখে দুঃখে সমভাব। এমনকি তার কতদূর অব্দি সমভাব হতে পারে বলা হচ্ছে সামালোষ্টাশ্ম কাঞ্চনঃ। মাটি এবং সোনা, এই উভয় জায়গাতেই, লোষ্ট মানে অবশ্য লোষ্ট মানে হচ্ছে মাটি, আশ্ম মানে হচ্ছে পাথর, আর কাঞ্চনা মানে সোনা। মাটি, পাথর, সোনা, এগুলোর মধ্যে সে কোনো পার্থক্য দেখে না। সব তার কাছে সমান। কারণ কি? সত্যি কথা বলতে এই বস্তুগুলোর তো কোনো ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু নেই, অন্তর্বর্তী মূল্য নেই। এদের আরোপিত মূল্য। এদের উপরে মূল্য আরোপ করা হয়েছে। যে মাটির দাম এই, যেহেতু পাওয়া যায় সহজে, তার দাম প্রায় নেই। পাথরের দাম এই, যেহেতু তাও কিছুটা কম পাওয়া যায়, তাও কিছুটা দাম আছে। শোনো, একেবারে পাওয়াই যায় না, লিমিটেড তার এভেইলেবিলিটি, তাই তার দাম এরকম বেশি। কিন্তু যার অন্তর তৃপ্ত হয়ে গেছে, বাইরের কোনো বিষয় যাকে স্পর্শ করে না, যার ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণে আছে, তার কাছে মাটি, পাথর, সোনার মধ্যে কোনো পার্থক্যই নেই। কারণ তার পাওয়ার কোনো ইচ্ছাই তো নেই। যদি আপনার ডিজায়ারটাই চলে যায়, তাহলে আপনি স্বাধীন। যদি আপনার ডিজায়ারটাই চলে যায়, আপনি স্বাধীন। এই জগতে কোনো কিছু আপনাকে আটকাতে পারবে না খুশি হওয়া থেকে, আপনার একটা স্বতন্ত্র জীবনধারা থেকে। এই যে আমরা এত পড়াশুনো করছি, একটা জায়গায় চাকরি করছি, অর্থ উপার্জন করছি, আপনাদের কি মনে হয় আমরা স্বাধীন? কোথায় স্বাধীন? আপনার এই ডিজায়ারকে মিল্কিং করা হচ্ছে, দোহন করা হচ্ছে, এবং প্রতিনিয়ত আপনাকে ভৃত্যের মতো এদিক সেদিক করানো হচ্ছে। কত সহজ সরল একটা জীবনকে কিরকম জটিল জীবন বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিসের জন্য? যাতে আপনি পরিশ্রম বেশি করেন। তবেই তো আপনার পরিশ্রমের উপর ভিত্তি করে বহু লোক কোটিপতি হবে। একটা পুরো মার্কেট ইকোনমি দাঁড় করানো আছে। সব জায়গায় কেনাবেচা চলছে। এমনকি আপনি যে মোবাইলে দীর্ঘ সময় কাটাবেন, এই যে অ্যাটেনশন ইকোনমি, এখানে আপনার অ্যাটেনশনটাকেও বেচা হচ্ছে। মনে রাখবেন, নাথিং ইজ ফ্রি। কোনো কিছুই ফ্রি নয়। ইফ সামথিং ইজ ফ্রি, দেন ইউ আর দ্য প্রোডাক্ট। যদি কোনো কিছু ফ্রি হয়, তাহলে আপনিই হচ্ছেন সেখানে প্রোডাক্ট। এই যে আপনারা উপাসনা করছেন, এই উপাসনাও কিন্তু ফ্রি নয়। এখানে আপনাদের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান যে জিনিস, সময়, যে সময় আপনারা এখানে দিচ্ছেন। কোনো কিছু ফ্রি নয় এই জগতে। আপনাকে দেখতে হবে কোনটা আপনার কাছে ভ্যালুয়েবল, ভ্যালু দিচ্ছে। সুতরাং যে যোগী, সে সামালোষ্টাশ্ম কাঞ্চন, তার কোনো কিছুই তাকে স্পর্শ করে না। তো এই রকম হওয়া হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য। এইবারে এই শঙ্করাচার্য দ্বিতীয় অধ্যায়ের যখন আহ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলছেন, লক্ষণের ব্যাখ্যা করছেন, তখন শঙ্করাচার্য বলছেন যেগুলো হচ্ছে যোগীর লক্ষণ, সেইগুলোই হচ্ছে যারা সাধনা করে তাদের লক্ষ্য। মানে এই যে তৃপ্ত হওয়া, এই যে অবিচল থাকা, এই যে ইন্দ্রিয় জয় করা, এইগুলো হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য, আমাদের সাধনা। মানে আমরা যেন অন্তরে তৃপ্ত হই, বাইরের বিষয়ে অবিচল থাকি, শরীর, ইন্দ্রিয়, মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখি,
যেন আমাদের মধ্যে সমভাব উপস্থিত হয়, জীবন সুন্দর হয়, শান্তির হয়, আনন্দের হয়। বেশ, দীর্ঘায়িত না করে এখানেই আমরা আলোচনা শেষ করছি। এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।